نیشنل مل 24 میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں سریا قادر۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ کشمیری جنگجوؤں کو دوسرا چانس دینے کے لیے تیار لیفٹیننٹ جنرل جوشی۔ محکمہ جل شکتی کی عارضی ملازمین کا تنخواہوں کی واگزاری کے لیے احتجاج۔ اور سری نگر پولیس نے چوری کا معاملہ چند گھنٹوں میں ہی کیا حل، ملزمہ گرفتار۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناردرن کمانڈ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف لیفٹیننٹ جنرل وائی کے جوشی نے حال ہی میں جنگجوؤں کے صف میں شامل ہونے والے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو ملیٹنٹ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے قومی دائرے میں شامل ہوں گے ان کا باہیں پھیلا کر استقبال کیا جائے گا۔ وسطی ضلع گاندربل میں واقع مانسبل جھیل پارک میں منعقدہ ایک تقریب کے حاشیے پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل وائی کے جوشی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج ملیٹنٹ مخالف آپریشنز کے دوران بھی ان کو ہتھیار ڈالنے کا موقع دے گی اور سہولت بھی فراہم کرے گی، کیونکہ فوج جانیں بچانے کے لیے ہیں، جانیں لینے کے لیے نہیں۔ پیپلز الائنس فار گفتگو ڈکلیریشن نے جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے اور مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے کل سری نگر میں ایک غیر معمولی اجلاس طلب کیا ہے۔ یہ اجلاس عوامی اتحاد برائے گفتگو اعلامیہ کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی گفتگو رہائش گاہ پر صبح 11 بجے منعقد ہوگا۔ الائنس کے ترجمان محمد یوسف طارقامی نے اجلاس کے انعقاد کی تصدیق کی ہے، جبکہ اجلاس میں درجنوں لیڈران کی شرکت متوقع ہے۔ اس اتحاد میں نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، سی پی آئی ایم، عوامی نیشنل کانفرنس اور پیپلز موومنٹ شامل ہیں۔ محکمہ جل شکتی سری نگر ڈویژن میں کام کرنے والے عارضی ملازمین نے آج اپنے مطالبات کو لے کر صدائے احتجاج بلند کی۔ اس موقع پر عارضی سرکاری ملازمین کی تنظیم جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز فورم کے صدر سجاد احمد پرے نے محکمہ کے اعلیٰ حکام پر الزام عائد کیا کہ وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے عارضی ملازموں کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ملازمین کی رکی پڑی تنخواہیں واگزار کرنے اور ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ وادی کشمیر کے محکمہ پی ایچ ای کو 4,500 کروڑ لینگویشنگ پروگرام کے تحت واگزار کیے گئے ہیں اور منظور کیے گئے ہیں تاکہ یہاں کے عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے۔ لینگویشنگ پروگرام کے تحت 1,000 کروڑ روپیہ منظور کیا گیا ہے تاکہ 9% انٹرسٹ کی بنیاد پہ وہ ورلڈ بینک سے وہ پیسہ لیا گیا ہے تاکہ یہاں پہ پائپوں کا جال بچھا جائے اور یہاں پہ پینے کا صاف پانی یہاں کے عوام کو فراہم کیا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 2 سال گزرنے کے بعد لینگویشنگ پروگرام کے تحت ابھی تک 20% کام مکمل کیا گیا ہے اور 7 مہینے کا ٹائم رہ گیا ہے۔ 80% 7 مہینے میں کیسے ہو جائے گا؟ جل جیون پروگرام کے تحت ابھی 2 سال میں خالی 2% کام ہوئے ہیں۔ 98% 4,500 کروڑ میں 98% کام ابھی باقی ہونا ہے۔ 2 سال میں 2% ہو گئے ہیں۔ 4,500 کروڑ 98% پیسہ کیسے خرچ کیا جائے گا؟ کیسے وہ کام مکمل کیا جائے گا؟ کس نے چیف انجینئر کو اتھارٹی دی ہے وہ ایک ڈیلی ویجر کیجول لیبر غریب اور معصوم نہایت عارضی ملازمین کو اپنی کرسی کی خاطر قربان کرے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا طبقہ ہے ملازمین کا، وہ نہایت ملازمین کو اپنا غلام سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم واضح کرنا چاہتے ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم سرکار کے خادم ہیں، ہم عوام کے خادم ہیں۔ سرکار اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہوئے ایک اعلیٰ سطحی کمیشن تشکیل دے، اس بارے میں انکوائری ہونی چاہیے، ساتھ میں ہماری جو تنخواہ ہے وہ واگزار ہونی چاہیے اور ہم چاہتے ہیں ایک کمپیٹنٹ اور ٹیکنیکلی ساؤنڈ چیف انجینئر محکمہ پی ایچ کو فراہم کیا جائے۔ صوبہ جموں کے سرحدی علاقہ ارینا میں بین الاقوامی سرحد پر بارڈر سیکورٹی فورسز اہلکاروں نے فضا میں اڑنے والے کسی آلے پر گولیاں چلائیں۔ اطلاعات کے مطابق بی ایس ایف اہلکاروں نے آج صبح قریب 5:30 بجے ارینا سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر فضا میں چمکتی ہوئی سرخ اور زرد روشنی دیکھی۔ بی ایس ایف اہلکاروں نے اس روشنی کی طرف گولیاں چلائیں، جس کے بعد وہ پاکستان کی طرف واپس چلی گئی، جبکہ علاقے میں تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ وادی کشمیر کی معروف صوفی شاعر احد زرگر کی ادبی خدمات کو یاد کرتے ہوئے دارالحکومت سری نگر کے شہر خاص میں واقع نرورہ علاقے میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں ادیبوں اور شعراء اور دیگر ذی شعور شخصیات نے شرکت کی۔ منعقدہ تقریب کے دوران صوفی شاعر احد زرگر کی شاعری پر مبنی کتاب مثنوی گل صنوبر کی رسم رونمائی صوفی شاعر کی فرزند خورشید زرگر نے انجام دی۔
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चौडरा में उर्दू जुबानो अदब की तरक्की और तरोीज में फन खताती का रोल के मौजू पर 2 रोज़ा सेमिनार का आगाज हुआ। शेखुल आलम कैलीग्राफी एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन चौडरा ने कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जुबान नई दिल्ली के इश्तिराक से इस सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर मुकर्रीन ने फन खताती की अहमियत और अफादियत को उजागर किया। ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस यहाँ है रियासती सतह पर हमने मुनक्किद की है, इसमें माली ताउन किया उर्दू कौंसिल वालों ने, उसके लिए हम उस इदारे के बहुत शुक्रगुजार हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस का पहला दिन है आज, तो यहाँ बहुत दानिश्वर स्कॉलर्स आए, तो 5-10 मकाले इसके हवाले पढ़े गए। तो कॉन्फ्रेंस का उन्वान उर्दू ज़बान व अदब तरक्की व तरोीज में फ़न खताती का रोल, इसी उन्वान के तहत सब हजरात ने अपने अपने मकालात पेश किए। ये एक खुशाइन कदम है और ये हमारी मीरास है। इस मीरास को ज़िंदा रखने के लिए या इसको नई ज़िंदगी बख्शने के लिए जो लोग कोशां हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो सद मुबारकबाद के लायक हैं। और ये बात जो है सिर्फ काल व मकाल तक नहीं रहनी चाहिए, इसको अमली सूरत दी जाए तो सबसे बेहतर होगा। और ख़ासकर आने वाली नस्ल जो है, नई पौध जो है, उसके लिए ये चीज़ गोशगुजार करनी और उसको ये समझाना कि हमारी मीरास है और हमारी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है, लिहाजा इसको किसी भी तरीके से हम हाथ से न जाने दें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़ैर तालीम तलबा ने अपने मुतालबात को लेकर मुश्ताक प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया उन्हें हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करे। हमारा ये इशू है कि उन्हें हमारा एक डेट शीट हमारा आ गया यूनिवर्सिटी की ओर से, जिसमें वो हमें बोल रहे आप ऑफलाइन के लिए आ जाओ विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन। सो आप हमें बताइए इस असनामा है हम कैसे जा पाएंगे यूनिवर्सिटी? ना हमें जब हॉस्टल अकोमोडेशन मिल रही है, ना हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रही है। और जो वहाँ के लोग हैं वो अभी हमें खाली 15 दिन के लिए चार्ज करें 6000। दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरी स्टूडेंट बिकॉज नो वन कम फ्रॉम द elite families. We all are like going university continuously requesting and appealing the VC and the registrar to provide us hostel accommodation since from 2020, but हमें कुछ नहीं मिला वहाँ पे। जो बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक राइट्स मिलने चाहिए स्टूडेंट्स को, वो हमें वहाँ पे नहीं मिले। श्रीनगर पुलिस ने चोरी की एक वारदात के मामले को चंद घंटों में हल करके खातून मुलजिमा को गिरफ्तार किया, जबकि उसकी तहवील से 70 लाख रुपए सोने के जेवरात और दीगर माल मसरूका बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि अहमदनगर पुलिस चौकी को गुलाम जिलानी खान साकिना कोकरबाग सोरा नामी शहरी की जानिब से चोरी की एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद एक तहकीकाती टीम तश्कील दी गई, जिसने मामले को हल करके मुलजिमा को सलाखों के पीछे धकेल दिया। ड्रामाई अंदाज में वो चोरी हो जाती है, तो नेक्स्ट डे 21 तारीख को वो हमारे पास आते हैं पुलिस पोस्ट अहमदनगर में, जो पुलिस स्टेशन सोरा की जुरिस्डिक्शन में आता है। तो वहाँ पर उन्होंने एक कंप्लेंट दे दी कि मेरे घर में ऐसे चोरी हो गई कि वो 20 तारीख को घर से 4 और 7 बजे के बीच में कहीं बाहर गए थे 1-2 घंटे के लिए, घर में कोई नहीं था। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर में जो ज्वेलरी थी वो सारी चोरी हो गई थी। तो उसी बेसिस पे हमने, उस कंप्लेंट की बेसिस पे हमने एक FIR दे दिया 91/2021 अंडर सेक्शन 454 380 IPC। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई हमारी तरफ से 21 तारीख से। तो फाइनली आज सुबह यानी 20 तारीख को हमें उस केस में एक बड़ी कामयाबी मिली, जो उसमें एक सस्पेक्टेड लड़ी थी। तो उसके एतराफ़ पे हमने वो जो जितनी भी स्टोलन प्रॉपर्टी थी उसमें वो रिकवर कर ली। तो आपके सामने ये हमने प्रॉपर्टी रखी है, जो स्टोलन प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं कि ये 60-70 लाख से कम तो है नहीं। तो इनके घर में कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी, इनकी बेटी की शादी होने वाली थी। इन बेचारों ने ज़िंदगी भर की पूंजी इसमें लगाई थी, तो शादी के लिए तैयारियां हो रही थी। नेचुरली आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ शादी से पहले लोग जेवरात जमा करके रखते हैं दुल्हन के लिए, या जो आने वाली दुल्हन है उसके लिए। तो उन्हें जमा करके रखे थे। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम ये 60-70 लाख से कम तो चोरी नहीं। इसमें जो ये लड़ी है ये उनके मकान के साथ में ही रहती है, उनके घर आना जाना है। तो शकावरों की लिस्ट में ये टॉप प्रायोरिटी पे थी। तो बट लड़ी थी, थोड़ा सा हमें बड़े सोच समझ के उससे पूछताछ करनी थी, कानून को मद्देनजर रख के पूछताछ करनी थी। तो फाइनली हम इसमें कामयाब हो गए। आखिर पर इस खबर पे नजर डालते हैं।
वेरीनाग अनंतनाग में आज 3 रोजा मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस तरबियती कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। इस तरबियती कैंप में सूबा कश्मीर के गांदरबल, बारामुल्ला, शोपियां और अनंतनाग अजला से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस तरबियती कैंप का बुनियादी मकसद नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करना था। तो मेरा यही कहना है कि ऐसे जो इक़दाम उठाए गए हैं, जो इनिशिएटिव लिए गए हैं कि मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम्स का यहाँ पे अभी ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है, ये सबसे अच्छी बात है। ये स्पेशली हमारी जो गर्ल्स हैं, हमारी बहनें हैं, उसके लिए सबसे अच्छा है ताकि वो सीख जाएं डिफेंस करना अपना। इसके साथ साथ जो भी कोई भी गेम हो, चाहे इसमें मार्शल आर्ट हो, चाहे इसमें क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, कोई भी, इससे क्या होता है कि जितना भी हमारा यूथ है वो जो है ड्रग से दूर होकर गेम्स और स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हो जाता है। इसके साथ ही एशियन मिल 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आपका फीडबैक हम तक मुसलसल पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।